चलो फरीथी एक्जाम्पलना डेटामां पिलार क्रेननो एक्जाम्पल है। पिलार क्रेननो एक्जाम्पल मतलब आ पिलारनो बेज हशे, क्रेननो बेज हशे अने आवुं कंईक स्ट्रक्चर हशे। बराबर अहींयाथी लोड लिफ्ट थई छे, मतलब आ लोडिंग एक्सिस थई तो अहींया एनी इसेंट्रिसिटी हशे। आ एनी सेंट्रोइडल एक्सिस थई जशे। बराबर आ एनी इसेंट्रिसिटी ई थई जशे। समझाणुं? आ डिस्टन्स टोटल है सेंट्रोइडल एक्सिस अने लोडिंग एक्सिस वच्चेनो डिस्टन्स आ जेने आपणे शुं कहीए छीए इसेंट्रिसिटी। हवे आनो जे बॉटम व्यू है ये अहींया ड्रॉ करेलो छे। चालो लोड केटलो लागे छे 45 किलो न्यूटन, 45,000 न्यूटन अने बोल्ट जे लगावेला छे टोटल नंबर ऑफ बोल्ट केटला छे 4 बोल्ट है। तो चारे चार बोल्ट में स्ट्रेस लगे छे ए बोल्टनु स्ट्रेसनी वेल्यू केटली छे टेंसाइल स्ट्रेसनी वेल्यू 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वेर। बारनो डायमीटर है इक्वल टू 2 मीटर अथवा तो एने 2a थी इंडिकेट करेलू है। आ जे डायमीटर है केटलो छे 2 मीटर तो एनी रेडियस में है ने अहींया एक्स कीधेली है। तो एक्सनी वेल्यू केटली थशे एक्स इक्वल टू आ 2 मीटर है तो एक्स इक्वल टू केटલું થશે 1 मीटर। 1 मीटर એટલે 1000 mm। आ थी जैसे 1000 mm। अंदर मतलब पीच सर्कल डायमीटर केटलो है ज्यां बोल्ट लगावेला है ने अहींया बोल्ट है, अहींया बोल्ट है तो आ जे डायमीटर है ये केटलो है 1.6 मीटर। तो एनी रेडियस ने मैं वाई थी इंडिकेट करेली है वाई। तो ये पीच सर्कल डायमीटर 1.6 मीटर है तो एनी रेडियस वाई नी वेल्यू केटली थशे हवे तो 0.8 मीटर। 0.8 मीटर એટલે આ થશે 800 mm। समझाय? આગળ नंबर ऑफ बोल्ट केटला छे 4 तो आ थशे 4 नंबर ऑफ बोल्ट अने इसेंट्रिसिटी केटली मतलब अहींयाथी आ लाइन ऑफ एक्शन थी आ लोडिंग एक्सिस वच्चेनु डिस्टन्स 4 मीटर मतलब 4000 mm। आटलो डेटा आपेलो छे। हवे अहींया बोल्टनी अरेन्जमेंट कई रीते एवुं तमने कंई कीधेलुं नथी। तो अहींया बे पॉसिबिलिटी है आ होरिजोन्टल आ वर्टिकल। बराबर एक बोल्ट अहींया मूको, एक अहींया अने एक अहींया। एक ऑप्शन आई रह्यो आ। समझाणुं? मतलब आ एक्जाम्पल में जे केल्क्युलेशन कर्युं छे ने ए आ एक्जाम्पल। पछी सेकेंड ऑप्शन आ छे होरिजोन्टल आ वर्टिकल। एक बोल्ट अहींया मूको, एक अहींया, थर्ड अने फोर्थ। आ रीते पण अरेन्जमेंट थाय। एक्जाम्पलना डेटामां स्पेसिफाई करेलुं होय कि आमांथी आ टाइपनी अरेन्जमेंट यूज करवानी छे तो आपणे ए केल्क्युलेशन करशुं। अदरवाइज कोई पण आपणे कन्सिडर करी शकीए। तो अत्यारे आपणे आ एक्जाम्पल डिस्कस करशुं। चालो हवे पहला एक वखत रिवर्स जोई लीए कि कोर डायमीटर केल्क्युलेट करवो छे एक बोल्टनो। तो कोर डायमीटर माटे इक्वेशन तो अपने आइडिया है कि रेजिस्टन्स फोर्स लखशुं स्ट्रेस इंटू एरिया आवुं लखशुं। पछी जोता जईए कि शुं शुं घटे छे, शुं शुं केल्क्युलेट करवुं पड़शे। तो आ इक्वेशन में कोर डायमीटर इज अवर एक्सपेक्टेड आउटकम ये आपणो आंसर है। टेन्साइल स्ट्रेसनी वेल्यू 45 आपने आपेली है। तो आपणे शुं केल्क्युलेट करवुं पड़शे रेजिस्टन्स फोर्स। हवे रेजिस्टन्स में एवुं थशे कि जो याद होय आपने तो एक एक्जाम्पल फर्स्ट स्लीप में लीधेलो आ एक्जाम्पल। अहींया लोड लागे छे ने तो आ बोल्ट पहला फेल थई जशे, आ बोल्ट पछी फेल थशे। एनो मतलब एवो थशे कि बधा बोल्ट में रेजिस्टन्स फोर्सनी वेल्यू अलग अलग हशे तो ज आवुं थाय ने। रेजिस्टन्सनी वेल्यू सेम होय तो बधा बोल्ट एकी हाथे फेल थाय पण आ केस में एवुं नहीं थाय। 100% नहीं ज थाय। केम? तो कि इसेंट्रिक लोडिंगनो केस छे एटले। तो अलग अलग रेजिस्टन्स प्रोड्यूस थाय छे। एनो मतलब बधा बोल्टनी केल्क्युलेशन करवानी जरूर नथी। આપણે એવો બોલ્ટ કન્સિડર કરીએ
એવો બોલ્ટ લેશું કે જે મેક્સિમમ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ એની હશે. મેક્સિમમ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ મતલબ આમાંથી અહીંયા લોડ લાગતો હશે ને, તો બોલ્ટ પહેલાં કયો ફેલ થશે? આઈડો આ અહીંયા મેં નંબર આપેલા છે, 4 નંબરનો બોલ્ટ છે, આ 1 નંબર, 2 નંબર, 3 નંબર. સમજાણું ને? તો આ રીતે સ્ટ્રક્ચર છે, આમ સ્ટ્રક્ચર છે. અહીંથી હું લોડ લગાવું છું તો આવું જ્યારે રોટેશન થશે ને એટલે પહેલાં કયો બોલ્ટ ફેલ થઈ જશે? આઈડો આ. સમજાણું? તો આની રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ સૌથી ઓછી હશે ને, સમજાય કે નહીં? તો એ જે રેઝિસ્ટન્સ મતલબ જો એમાં આઈડિયા નહીં આવે તો સૌથી લાર્જેસ્ટ ડિસ્ટન્સ ઉપર છે આમાં રેઝિસ્ટન્સ મેક્સિમમ લાગતો હશે ઇન શોર્ટ. તો એ બોલ્ટને રેફરન્સમાં ડિઝાઇન કરશો તો ઓટોમેટિકલી બોલ્ટ નંબર 4, બોલ્ટ નંબર 3 અને બોલ્ટ નંબર 1 ત્રણમાં સેફ હશે ડિઝાઇન. આઈડિયા આવે? નહીં તો કેવું થાય કે 4 નંબરનો બોલ્ટ છે, આના રેફરન્સમાં ડાયામીટર સૌથી ઓછો હશે, આના રેફરન્સમાં ડાયામીટર ઇન્ટરમીડિયેટ હશે અને આમાં સૌથી લાર્જેસ્ટ હશે. એટલે આને જ કન્સિડર કરીને જો ડિઝાઇન કરેલી હશે તો ઓટોમેટિકલી બોલ્ટ નંબર 1, 4 અને 3માં સેફ હશે. આ જે હું બોલું છું ને એ આપણે ડિસાઇડ કરવાનું છે કયા નંબરનો બોલ્ટ કન્સિડર કરવાનો. સમજાણું? તો રેઝિસ્ટન્સ માટે અહીંયા હું બોલ્ટનું સિલેક્શન કરું છું બોલ્ટ નંબર 2. બોલ્ટ નંબર 2 કન્સિડર હું કરીશ. પહેલાં આ ડિસાઇડ કર્યું બોલ્ટ નંબર 2 કન્સિડર કરીશ, હાઈએસ્ટ છે એટલે. તો બોલ્ટ નંબર 2 ઉપર લોડ કેટલો લાગે છે એ જેનો રેઝિસ્ટન્સ હશે એટલું જ રેઝિસ્ટન્સ પ્રોડ્યુસ થશે. બોલ્ટ નંબર 2 ઉપર જેટલો એક્સટર્નલ ફોર્સ લાગતો હશે એટલું જ એમાં રેઝિસ્ટન્સ પ્રોડ્યુસ થશે. તો એક્સટર્નલ લોડ કેટલો લાગશે એ મારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું જોઈએ. બરાબર? તો અહીંયા હવે સમજવાનું શું છે તો સી જે ફોર્સ લાગતો હશે સી અહીંયાથી આ ટિલ્ટિંગ એજ છે. બરાબર? આ સૌથી છેલ્લે એન્ડ પોઈન્ટ સુધી આ કોન્ટેક્ટમાં હશે. તો અહીંથી બધા બોલ્ટના ડિસ્ટન્સ અલગ અલગ છે. દેટ ઇઝ L4. આ બંને બોલ્ટ એક જ લાઇન ઓફ એક્શનમાં છે ને, બંનેનું ડિસ્ટન્સ સેમ છે, L1 અથવા તો L3 અને આ થશે L2. બરાબર? તો જો અહીંયા બધાના ડિસ્ટન્સ અલગ અલગ છે. આનો મતલબ એવો થશે કે બધામાં ટિલ્ટિંગ એજના રેફરન્સમાં મોમેન્ટ અલગ અલગ હશે. એનો મતલબ એવો થશે કે 4 બોલ્ટમાં એક્સેપ્ટ ધ કેસ ઓફ સેમ લાઇન ઓફ એક્શન બોલ્ટમાં લોડ અલગ અલગ હશે. બરાબર? તો બોલ્ટ નંબર 2 ઉપર લોડ કેલ્ક્યુલેટ કરવો હશે કેમ કે એને આપણે કન્સિડર કરશું ડિઝાઇન સેફ કરવા માટે. તો લોડ બોલ્ટ નંબર 2 માટે લોડ કેટલો થશે બોલ્ટ નંબર 2 માટે? તો કે જેટલું ડિસ્ટન્સ છે અને પર યુનિટ લોડ કેટલો છે. ટિલ્ટિંગ એજથી જેટલું ડિસ્ટન્સ છે અને પર યુનિટ લોડ કેટલો છે. લોડનો યુનિટ શું આવશે? ફોર્સનો યુનિટ ન્યૂટન હશે. પર યુનિટ લોડ મતલબ પર mm કેટલા ન્યૂટન છે. સમજાણું ને? કેમ કે જો અહીંયા 4 બોલ્ટનું ડિસ્ટન્સ ટિલ્ટિંગ એજથી અલગ અલગ છે એટલે યુનિટ લોડ કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડશે. સમજાણું? તો યુનિટ લોડ કેટલો છે મતલબ ન્યૂટન ઇન્ટુ mm હશે અને ટિલ્ટિંગ એજથી ડિસ્ટન્સ કેટલું છે. બટ ઓબિયસ કે જેનું ડિસ્ટન્સ લાર્જર હશે ને એ જ બોલ્ટના રેફરન્સમાં આપણે ડિઝાઇન કરવાના છીએ. સમજાણું ને? તો એનો યુનિટ mm. હવે જુઓ આનો ઓવરઓલ યુનિટ ન્યૂટનમાં થઈ જશે. સમજાણું ને? તો L2 જે છે ને ટિલ્ટિંગ એજથી ડિસ્ટન્સ એ તો આપણને અહીંયા હમણાં કેલ્ક્યુલેશન કરશું ને એટલે બધાના ડિસ્ટન્સ મળી જશે. તો પર યુનિટ જે લોડ લાગે છે એ આપણા માટે થોડું અલગ છે. પર યુનિટ લોડ તો એને કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેનું આ ઇક્વેશન છે. લગભગ તમે SMમાં તો જોયેલું જ હશે. PL/σL². ટોટલ લોડ કેટલો લાગે છે 4 બોલ્ટ ઉપર? 45,000 ન્યૂટન જેટલો. L એટલે શું? ટિલ્ટિંગ એજથી લોડનું ડિસ્ટન્સ મતલબ આટલું. બરાબર? તો P અને L ડિવાઇડેડ બાય σL². 4 બોલ્ટ છે, σL²ની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. તો σL²ની વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપણી પાસે ઇક્વેશન σL² મતલબ
જેટલી લેન્થ છે ને એના સ્ક્વેરનું એડિશન. સિગ્મા ઇઝ વોટ? એડિશન. સમજાણું ને? તો 1 મૂકો, L1 સ્ક્વેર, L2 સ્ક્વેર, L3 સ્ક્વેર, L4 સ્ક્વેર, એટલે સિગ્મા L સ્ક્વેર મળશે. આ સિગ્મા L સ્ક્વેર કરવા માટે 4 બોલ્ટની લેન્થ ટિલ્ટિંગ એજથી, મતલબ અહીંથી એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડે. તો એને પહેલાં કેલ્ક્યુલેટ કરશું. આ રીતે આપણો એક્ઝામ્પલ હશે. હવે 1 by 1 સ્ટાર્ટ કરીએ. તો પહેલાં એલ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. આ આપણે ટિલ્ટિંગ એજ છે, બરાબર. અને ટોટલ આ ડિસ્ટન્સ કેટલું આવ્યું? આ ઇસેન્ટ્રિસિટી કેટલું આપેલું છે? 4 મીટર. ધીસ ઇઝ 4 મીટર, બરાબર. તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું? જો આ બારનો ડાયામીટર છે ને, બારનો ડાયામીટર આ કેટલો આપેલો છે? 2 મીટર આપેલો છે, 2 મીટર. અને અંદરનો ડાયામીટર છે આ કેટલો આપેલો છે? 1.6 મીટર. સમજાણું? તો પહેલાં એલ કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે. તો આ ટોટલ ઇસેન્ટ્રિસિટી કેટલી? 4. તો આપણે એવું કરીએ, 4માંથી આટલું આપણે માઇનસ કરી દઈએ. આટલું મતલબ આ એની રેડિયસ થઈ. તો ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 2. તો આ કેટલું થાય? 1. તો 4માંથી 1 આપણે માઇનસ કરી દઈએ. મતલબ 4 મીટરમાંથી 1 મીટર માઇનસ કરો, મતલબ 4000 mm-માંથી 1000 માઇનસ કરો, એટલે આ કેટલું વધે? 3000 mm, મતલબ 3 મીટર. તો પહેલું થયું એલ. સમજાણું? ચાલો હવે L1. L1 એટલે શું ઇન્ડિકેટ કરશે? 1 નંબરના બોલ્ટનું ડિસ્ટન્સ. ક્યાંથી? ટિલ્ટિંગ એજથી. પહેલાં ટિલ્ટિંગ એજ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે કે ટિલ્ટિંગ એજ કઈ હશે? આ હશે. ટિલ્ટિંગ એજ એટલે શું? સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજો ને તો કયો પોઈન્ટ બેઝનો કયો પોઈન્ટ એન્ડ મોમેન્ટ સુધી ગ્રાઉન્ડના કોન્ટેક્ટમાં હશે. સમજાણું? તો 1 નંબરના બોલ્ટનું ડિસ્ટન્સ, હવે જે 4 બોલ્ટ છે ને એનું ડિસ્ટન્સ અહીંથી જ ગણવાનું છે, ટિલ્ટિંગ એજથી જ. તો 1 નંબરના બોલ્ટનું ડિસ્ટન્સ મતલબ આ 1 નંબર છે, આ 1 નંબરનો બોલ્ટ અહીંયા છે. આ નંબર તો તમે ગમે એમ આપશો. આ 1 છે, આને સપોઝ 1 આપો, 2 આપશો, તો સિક્વન્સ ચેન્જ થાય. L1 L2 પેરામીટર ચેન્જ થાય. લાસ્ટ આન્સર તો આપણો એ જ રહેશે. સમજાણું? કોડ ડાયામીટર તો આપણને આ જ મળે. તો 1 નંબરનો બોલ્ટ આયરો આ છે, એનું ડિસ્ટન્સ ટિલ્ટિંગ એજથી. હવે આ તો સિમ્પલ છે, ટોટલ ડાયામીટર 2 મીટર છે, તો આ એની રેડિયસ થઈ જશે ને. સો સિમ્પલ ઇટ ઇઝ 1 મીટર 1000 mm. અને સેમ એ કોના માટે હશે? L3 માટે પણ, કેમ કે બંનેની લાઇન ઓફ એક્શન એક જ છે. ચાલો 2 નંબરનો બોલ્ટ છે, બોલ્ટ નંબર 2. અહીંથી કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે બોલ્ટ નંબર 2થી. તો આ જે છે તો હમણાં આપણે ગણ્યું ને, આ કેટલું છે? 1 મીટર, બરાબર, 1000 mm. તો આ ડિસ્ટન્સ બાકી છે, એને આપણે એની અંદર એડ કરવું પડશે. તો ટોટલ કેટલું છે? આ ટોટલ કેટલું છે? 1.6 મીટર. તો એનું અડધું કેટલું થશે? 0.8 મીટર, બરાબર, એટલે 800 mm. તો 800 mm પ્લસ 1000 mm એટલે આ થશે 1800 mm. સેમ એવું લાસ્ટમાં L4. L4 મતલબ આટલું ડિસ્ટન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો આ ટોટલ કેટલું છે? ટોટલ 1 મીટર, સોરી, ટોટલ કેટલું છે? 2 મીટર, બરાબર. એમાંથી આ કેટલું છે? 1.6 મીટર. એ માઇનસ કરી દેવું તો 0.4 મીટર વધે. 0.4 મીટર કયું? આ ડિસ્ટન્સ પ્લસ આ ડિસ્ટન્સ બે સરખું હશે. ટોટલ થઈને 0.4 મીટર વધે. તો આપણે આટલું જ જોઈએ છીએ, એટલે કેટલું થાય? 0.2 મીટર ઇઝ 200 mm. સિમ્પલ જીઓમેટ્રી છે, આમાં કોઈ બહુ ડીપમાં ડિસ્કસ કરવાનું કોઈ મિનિંગ નથી. છતાં નહીં આવડે તો મને પૂછજો પાછા. ચાલો હવે પહેલાં સિગ્મા L સ્ક્વેર કેલ્ક્યુલેટ કરશું. L1 L2 L3 જેટલા બોલ્ટ છે એનું સ્ક્વેર કરશું અને એનું એડિશન, એટલે આ મળશે સિગ્મા L સ્ક્વેર. ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ સ્ટેપ. ચાલો સેકન્ડ સ્ટેપ એટલે યુનિટ લોડ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. યુનિટ લોડ PL બાય સિગ્મા L સ્ક્વેર. તો લોડ કેટલો લાગે છે? 45 કિલોન્યુટન.
લેન્થ કેટલી છે? હવે આ લેન્થ કઈ? ટિલ્ટિંગ એજથી આ જે લોડ લાગે છે ને એની લેન્થ, ટિલ્ટિંગ એજથી આ લેન્થ જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી 3000 mm. આ ભલે મીટરમાં આપ્યું છે, ડેટા બધો એમએમમાં મૂકવાનો થશે. તો P ઇન્ટુ એલ ઉપર ડિવાઇડેડ બાય સિગ્મા એલ સ્ક્વેર જે આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. તો સિગ્મા એલ સ્ક્વેર એટલે આ થશે યુનિટ લોડ થશે, એફની વેલ્યુ થશે ન્યૂટન પર mm યુનિટ હશે. એટલે હવે કોઈ પણ બોલ્ટ તમે કન્સિડર કરો, 1 mm ડિસ્ટન્સ ઉપર લોડ કેટલો હશે? 14.20 ન્યૂટન. 2 mm તમે કરશો તો 28.4 ન્યૂટન. 4 mm લેશો તો 56.8 mm 8 ન્યૂટન. સમજાણું ને? પણ પર mm ડિસ્ટન્સ માટે આટલો લોડ છે. તો હવે આપણે બોલ્ટ કયો સિલેક્ટ કરશું રેઝિસ્ટન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે? બોલ્ટ કયો સિલેક્ટ કરશું? બોલ્ટ નંબર 2, કેમ કે આનું પહેલાં ફેલિયર થશે. સમજાણું? તો બોલ્ટ નંબર 2 ને કન્સિડર કરો. તો બોલ્ટ નંબર 2 ઉપર પહેલાં એકચ્યુઅલમાં ફોર્સ કેટલો લાગશે? તો કે પર યુનિટ ફોર્સ, પર યુનિટ લોડ અને ટિલ્ટિંગથી એનું ડિસ્ટન્સ. 1 mm માટે 14 mm, 2 mm માટે 28 mm, 4 mm માટે 56 mm એમ હશે ને. પણ ટોટલ આ કેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર છે 2 નંબરનો બોલ્ટ? તો 1800 mm ઉપર. તો આપણે શું કરવાનું થાય કે આનું મલ્ટિપ્લિકેશન 1800 mm સાથે કરશું. સમજાણું ને? એટલે એક બોલ્ટ માટે ન્યૂટન લોડ મળી જશે. આ મેક્સિમમ હશે, બાકી બધા માટે મિનિમમ હશે. કેમ? તો કે ટિલ્ટિંગથી ડિસ્ટન્સ એનું ઓછું છે એટલે બાય ડિફોલ્ટ ઓછું હોવાનું. તો આનાથી ઓછા લોડનો યુઝ કરીને તમે જો ડાયામીટર કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો એ 2 નંબરનો બોલ્ટ પહેલાં ફેલ થઈ જશે. સમજાણું? તો એટલા માટે આપણે કયો બોલ્ટ સિલેક્ટ કરેલો છે? 2 નંબરનો. તો ફોર્સ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો. હવે એ ફોર્સનો યુઝ કરો એઝ અ રેઝિસ્ટન્સ. તો અહીંયા નંબર ઓફ બોલ્ટ નથી મૂકવાના, યાદ રાખજો. અહીંયા એક જ બોલ્ટ, કયો બોલ્ટ? 2 નંબરના બોલ્ટ માટે કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે તો એક જ બોલ્ટ આવશે π/4d². તો આ રેઝિસ્ટન્સ ફોર્સ લઈ લેવું, સ્ટ્રેસ ઇન્ટુ એરિયા. ઇક્વેશનમાં બધા ડેટા છે. રેઝિસ્ટન્સ ફોર્સ કયો આવ્યો? આ સ્ટ્રેસ આપેલું છે. ડાયરેક્ટ આપણને શું મળે? કોર ડાયામીટર ડિવાઇડેડ બાય 0.84 કરશો એટલે નોમિનલ ડાયામીટર મળશે. સમજાણું? આ આપણું બેઝિક એક્ઝામ્પલ થયો એસેન્ટ્રિક લોડિંગ ફાઉન્ડેશન બોલ્ટ માટે. જો ચેન્જીસ કરીએ ને તો એટલો થાય કે અહીંયા બોલ્ટ હશે, અહીંયા બોલ્ટ હશે, અહીંયા બોલ્ટ અને અહીંયા બોલ્ટ. બોલ્ટની અરેન્જમેન્ટ આ રીતે ક્રોસમાં. આ એક્ઝામ્પલમાં બોલ્ટની અરેન્જમેન્ટ પ્લસમાં છે. આપણે ક્રોસમાં કરીએ તો અહીંયા ખાલી સિમ્પલ જે બેઝિક જીઓમેટ્રીના જે ઇક્વેશન હશે ને એ જ ખાલી ચેન્જ થાય. અને એ ખાલી શેમાં? લેન્થ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે. બાકી બધા સ્ટેપ તો કોમન હશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ વોટ? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેન્થ કેલ્ક્યુલેટ કરશું ફ્રોમ ધ ટિલ્ટિંગ એજ અહીંયાથી. સેકન્ડ ઇઝ વોટ? સિગ્મા એલ સ્ક્વેર કેલ્ક્યુલેટ કરશું. થર્ડ ઇઝ વોટ? યુનિટ લેન્થ, યુનિટ લોડ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. ચોથું સ્ટેપ કયું થશે? ટોટલ લોડ કેલ્ક્યુલેટ કરશું. અને પાંચમું સ્ટેપ કયું થશે? રેઝિસ્ટન્સના ફોર્મમાં કોર ડાયામીટર કેલ્ક્યુલેટ કરશું. આ થશે આપણો એક્ઝામ્પલ. પોસિબલ હશે તો હજી એક એક્ઝામ્પલની ટ્રાય કરાવડાવીશ. એ તો પછી આપણું નેક્સ્ટ આના પછી જે ચેપ્ટર આવતું હશે સ્ટાર્ટ કરશું. પણ બિફોર ડેટ એક એક્ઝામ્પલ તો હું તમને હજી સમજાવી શકું. બરાબર? અને અત્યારના જે લેક્ચર છે એનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરેલું છે. પોસિબલ હશે તો એ પણ આજે જ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. ક્વેશ્ચન હોય એ પૂછે, રેસ્ટ ઓફ ધ પીપલ જઈ શકે.